بنے بیٹھے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ جب تم لوگ اس عمل کو کرنے لگو گے تو محبت عام ہو جائے گی۔ وہ نسخہ اور وہ طریقہ کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپس میں سلام کو تم لوگ عام کرنا۔ کتنے مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ افشوا السلام بینکم، you have to convey the message of Islam and peace be upon every person۔ سلامتی ہے اس میں، دعا ہے اس میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کو، امام مسلم نے نقل کیا، اولا ادلکم، میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی چیز، ایسا نسخہ، علی شیء، جب تم کرو اس کو، اذا فعلتم، جب تم کرو اس کو، تحاببتم، تحاببتم مفعلت شرکت پائی جاتی ہے اس فعل کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنا، with to love with each other، ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت کرنا۔ کون سا کام ہے وہ کام ہے سلام کا۔ دشمن ہے آپ کا، الیکشن میں آپ کے اگینسٹ پارٹی ہے، لیکن آپ الیکشن کے پیریڈ میں نفرت ایک دوسرے کے ورکروں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دشمنی پوری زندگی رہتی ہے آپ کی، لیکن آپ کا دشمن ہے، آپ پھر بھی ان کو سلامتی پیش کرتے ہو، آپ ان کو پھر بھی سلام کرتے ہو ایز اے مسلم ہونے کے ناطے، تو وہ کبھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں اس سے دشمنی کرتا ہوں لیکن یہ مجھے سلامتی کی دعائیں دیتا۔ نبی کی سنت پر میں وہ طاقت، وہ تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کی دشمنی کا اثر کم ہوگا اور سنت رسول اللہ پر عمل ہونے کی وجہ سے اس کی برکت زیادہ ہوگی اور دونوں کی دشمنی مٹے گی، آپس میں متحد ہوں گے، اور جب آپس میں متحد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت و نصرت جماعت پر ہوتی، بٹنے پر نہیں ہوتی۔ بٹ جاؤ، ہر کوئی اپنی اپنی جماعت اور تنظیم لے کر بٹا ہوا ہے، ناک رگڑ کر مر جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی سامنے، ہمارے اکابرین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر NSO UAPA لگا کر انہیں جیل کی کال کوٹریوں میں ڈالا جائے گا۔ We are not able, we can't do anything against the wrong policies، ہم ان کے غلط پروپیگنڈے کے خلاف we are not able to struggle، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ان سے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طریقے سے لڑتے اور جھگڑتے رہے۔ جب آپ متحد ہوتے ہیں تو بڑی طاقت کو، بڑی حکومت کو ہلا سکتے نہیں، اکھاڑ کر پھینک سکتے۔ مثال موجود ہے، 384 دن سے بارڈر پر بیٹھ کر سر پر پگڑی باندھنے والا 2.5-3% لوگ تھے، انہوں نے ہمارے بھارت کے گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور واپس لینے پر مجبور کیا۔ طاقت تھی اتحاد کی، یونٹی کی طاقت ہوتی ہے، منتشر ہونے والوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں، اب دیکھ لیجئے ان میں سے کسی ایک انگلی کو آپ پکڑیں گے توڑ سکتے، ایک بچہ بھی پکڑے گا تو توڑ سکتا ہے، لیکن جب انہی 5 انگلی کو ایک ساتھ ملا کر اس کو جب آپ ڈھونسا بناتے ہیں تو پھر اس کو کوئی چھونے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم، کرو گے تو محبت ہوگی آپس میں۔ ابھی 2-3 روز پہلے کی بات، مالدہ
कलियाचक में प्रोग्राम था, हम गए, गाड़ी हमारी, हम लेकर वहां पहुंचे। इत्तेफाक से एक स्कॉर्पियो वाले ने हमारी गाड़ी में ठोकर मारी। दरवाजे में थोड़ा खरोच आया, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा आता है जब किसी की गाड़ी को, किसी की बाइक को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली नुकसान, गुस्सा आता। वो तो हमारा सीमांचल नहीं, यहाँ अगर किसी की गाड़ी को ठोकता तो बस कुछ नहीं, 50,000 की चेक दो, नहीं तो गाड़ी की चाबी लेके चले आते हैं। खड़े हुए गाड़ी से हम बाहर निकले, हमने सोचा कि कुछ कहेंगे उस स्कॉर्पियो के ड्राइवर को। जैसे ही वो हमारे गाड़ी के सामने आता है, वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई, या रॉन्ग वॉन्ग, कुछ नहीं। सबसे पहला वर्ड उसका क्या है? सबसे पहला वर्ड ये है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये बोलता पूर्ण, बस और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मेरा जो पारा चढ़ा हुआ था, किसी की गाड़ी को ठोकेंगे आप रॉन्ग साइड में आकर, रॉन्ग साइड से, तो गुस्सा आएगा, ये ऑटोमेटिकली आए। हमारे इलाके के लोग होते तो उसके मुंह जबड़ा तोड़ देते उसको। इधर के लोगों को ज्यादा गर्मी होती, लड़ने में ज्यादा आगे रहते। हमने देखा, सोचा कि वो कोई नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसको पता है कि एक मुसलमान में ये चीज पाई जाती है, गुस्सा को ठंडा करना है, मोहब्बत बढ़ाना है, उनसियत बढ़ानी है, ताल्लुकात कायम करना है, तो सबसे पहले सलाम करते हैं। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, सलामती पेश करते। वो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद, and he has a concept about Islam, he understood and he known about Islam, he knows about the Islam, the messages, the peace of messages in Islam. इस्लाम के अंदर अमन और शांति का मैसेज अगर किसी को देना है तो आप उनको कहिए अस्सलाम वालेकुम। वो मेरे गुस्से को देखकर उसने सोचा मुझसे गलती हुई है, अभी फौरन यहाँ पर कलियाचक बंगाल में, वहाँ बहुत बड़ी मेजोरिटी में मुस्लिम लोग रहते, शायद सोचा होगा कि इलाका एरिया इनका है, टोपी वाले मौलाना है, अभी कुछ कह देंगे तो भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर तरीका उसने अपनाने की कोशिश की। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना। हमने कहा कि भाई सलाम, चलो हमने जवाब दिया, हम और क्या बोले। उन्होंने कहा कि मौलाना गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब उनको ये कहिएगा वहां पे कि गलती तो बात की बात है, पहले गाड़ी का वो भरो। अब जब वो मान रहा है इस बात को, पहले सलाम कर लिया है बेचारा, अब एक गैर है, वहां पर डटना जमना लड़ाई करना, मैं समझता हूं कि इंसानियत के खिलाफ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बड़ी गाड़ी में बैठे हो, जरा चारों तरफ निगाहें रखो, ड्राइवर हो, ड्राइवर के 4 आंख होने चाहिए, 2 नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाते हो तो इस तरह मत चलाया करो, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पीकर गाड़ी मत चलाओ, और 4 आंख रखो, 2 सामने और 2 दोनों तरफ रखो, राइट एंड रॉन्ग वे। गाड़ी में कभी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। एक तरफ निगाहें रखते हो, कहीं पर भी ठोक सकते हो, कहीं पर भी ठुक सकते हो, इसलिए एक तरफ निगाह मत रखो, 4 निगाहें रखो। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों बताइए कितनी बड़ी इंसानियत का पैगाम वहां से मिलता है लोगों को, हम लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को। आज जो मुसलमान एक दूसरे को सलाम नहीं करते, गिरोहों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए। अरे अगर आपकी जमात हक पर है, यू विल बी सक्सेस इन द आफ्टर हियर। अगर आप सही जगह पर हैं तो आप कामयाब, हम सही जगह पर हैं तो हम कामयाब। लेकिन जहां पर दुश्मनान इस्लाम, द एंटी ऑफ मुस्लिम, एंटी ऑफ एनिमीज ऑफ इस्लाम, एंड दे वांट टू वाइप ऑफ फ्रॉम द अर्थ इन एंटायर वर्ल्ड, वो आपको मिटाना चाहते हैं, तो उनको डराने के लिए कम से कम अपने आप को दिखावा करो कि वी आर टुगेदर, वी स्टैंड, we will fight with in one body in one part। हम एक हैं,
ہم ڈیوائڈ نہیں ہے، لیکن یہاں